मतलब आरपीजी नाल जिहड़ा अटैक मोहाली दे विच होया सीगा हैडकुआटर दे विच, इंटैलीजेंस हैडकुआटर दे विच, उस आरपीजी नाल ये जिहड़ा हमला सीगा सिद्धू मूसेवाले ते करना सीगा ते पाकिस्तान दे विचों तस्करी दे नाल लिआंदा गया सीगा। ਜਦੋਂ पता लग्या कि सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा जी घटा दी गई है तो उस तो बाद शूटरां नूं सिद्धू मूसेवाले नूं मारन का काम सौंपिया गया। सब तो पहला जेलों के विचों प्लैनिंग, जेल के विचों ही बंदा कस्टडी के विचों फरार हुंदा है, जेल के विच ही फिर बंदे मारे जाते हैं गोइंदवाल साहब जेल के विचों, ते कस्टडी के विचों फरार होने वाला भी दीपक टीनू बाद विच फड़िया जांदा वा ते जेल के विचों वीडियो पै रही है। जिहड़ी है सुधार करने की लोड़ तो है ही है, पर यह मनना पेगा कि जेल व्यवस्था दे विच विगाड़ व्यवस्था जरूर है। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो यूएसए दे नाल ते प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। एनआईए की चार्जशीट के बारे गलबात करांगे। हालांकि इस चार्जशीट के विच एनआईए ने होर किहड़े-किहड़े पक्ष छोहे ने उन्हां दे बारे भी गलबात करांगे, पर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के बारे इस एनआईए की चार्जशीट के विच कई चीज़ां दर्ज ने ते इहदे नाल नाल पंजाब दे विच हो की रहा है, पंजाब दीआं जेलां दे विच चल की रहा है, इस बाबत भी काफ़ी तत्थ उजागर कीते ने। तुसीं पिछले हफ्ते सुनिया होना सुक्खा दुन्नेके दा कतल हुंदा है कैनेडा दे विच, ते उस तो बाद लंघे दिनां दीआं खबरां ने कि हरियाणा के सोनीपत दे विचों एक गैंगस्टर की लाश मिलती है जिहदे बारे कहा जाता है कि उहदा नाम है जैतो, मान जैतो कहा जाता, तो वह जिहड़ा गैंग है बंबीहा गैंग, इहदा एक बड़ा जिहड़ा शूटिंग स्क्वैड है, शूटरां दा स्क्वैड है, उहदा एक मन्निया परमन्निया एक शूटर मन्निया जाता है। ये सारे कासे की गलबात करांगे, पर क्योंकि मैं इन्हां गैंगस्टरां की गल क्यों कर रहा, क्योंकि एनआईए ने अपनी चार्जशीट दे विच सिद्धू मूसेवाला कतल मामले के बारे ये गल कही है कि इस कतल की स्कीम, इस कतल की साजिश पंजाब दीआं ते होर ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 जेलों के विचों घड़ी गई। किने किने घड़ी, इस बाबत आपां तफसील दे विच गलबात करांगे ते किवें ये सिद्धू मूसेवाले दा कतल पंजाब दीआं जेलों के विचों जां दूजियां जेलों के विचों पुलिस की नक्क ते हेठों हुंदा है ते उस तो बाद वारदात नूं अंजाम दे के किवें वो गैंगस्टर भज जांदे ने, किवें फिर बाद दे विच दीपक टीनू पंजाब पुलिस दे पंजाब पुलिस दे ही एक जवान प्रितपाल दे कस्टडी दे विचों ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਤਲ बैक टू बैक होंदे ने, संदीप नंगलंबियां दा ते सिद्धू मूसेवाले दा, ते इसने पंजाब दे विच अमन कानून की व्यवस्था ते पंजाब की जेल व्यवस्था दे एक नवीं बहस छेड़ दी सी। खैर हुण जिहड़ी एनआईए है वो कह रही है कि तिहाड़ जेल दे विच सीगा लॉरेंस बिश्नोई ते जग्गू भगवानपुरीआ, फिरोजपुर जेल दे विच सीगा मनप्रीत उर्फ मन्ना, स्पैशल सैल बठिंडा दे विच सीगा सारज सिंह उर्फ मंटू, मानसा जेल दे विच सीगा मनमोहन उर्फ मोहना। इन्हां ने सिद्धू मूसेवाले दा कतल कराया। ये सारे सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के संपर्क दे विच सीगे। वो आप कैनेडा दे विच रहिंदा, जिहदे बारे पिछले दिनी आपां ये खबरां सुनियां। पहलां तो उहदे बारे मुख मंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि वह कैलीफोर्निया पुलिस ने फड़ लिया, कैलीफोर्निया दे विच फड़िया गया, पर उहदी कोई अधिकारक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी। फिर आपां पिछले दिनां दे विच ये गल्लां सुनियां कि जिहड़ा पिछले गोल्डी बराड़ है वो अमेरिका दे विच राजसी शरण लैण दे लई तरलो मच्छी हो रहा वा, उत्थे अपलाई कर रहा वा, जां उत्थे इहो जिहियां पेशेनगोईयां जां इहो जिहियां पेशबंदियां कर रहा कि उन्होंने उत्थे सियासी शरण मिल जाए, राजसी शरण मिल जाए। तो पिछले दिनी सुक्खा दुन्नेके ते जिहड़ा मान जैतो, माफ़ करना मान जैतो है, इहदी मैं गल क्यों की, क्योंकि इहदे बारे आपां आउण वाले समय दे विच डिस्कस करदे हां। पहला सिद्धू मूसेवाले ते जेल व्यवस्था ते गल करदे हां। एनआईए की चार्जशीट ये कहती है कि ਜਦੋਂ पता लग्या कि सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा जी घटा दी गई है तो उस तो बाद शूटरां नूं सिद्धू मूसेवाले नूं मारन का काम सौंपिया गया। इत्थे हुण मैं तुहानूं होर एक गल ऐड कर दिंदा वां कि लंघे दिनी लॉरेंस बिश्नोई तो जो पुछ पड़ताल कर रही सीगी मोहाली दे विच जिहड़ा हमला होया सीगा आरपीजी रॉकेट प्रोपैल्ड ग्रेनेड दे नाल, उस पुछ पड़ताल दे विच भी ये गल सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाले ते आरपीजी दे नाल जिहड़ा आरपीजी हमला
ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਰੈਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯੋਜਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਰਪੀਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਰਪੀਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਟੂ, ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਹਣਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਹਣਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਹਣਾ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿਹਾੜ ਤੇ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਉਰਫ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਮੋਹਣਾ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਨੂ ਮਾਨੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਰੌਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁੱਖਾ ਦੁੰਨੇਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣ ਜੈਤੋ ਦਾ। ਮਾਣ ਜੈਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਣੀ ਕਬੱਡੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਜੈਤੋ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਦੁੰਨੇਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਜੈਤੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਤਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਕੀ ਸਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਜੈਤੋ ਹੈ ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਜੇਤੂ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮਣੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਣ ਜੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਜੇਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣ ਜੇਤੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਜੇਤੂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਐਂਗਲ, ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ RPG ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ RPG ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗ ਰਾਈਵਲਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। 22 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੇਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਝੱਜਰ ਉਰਫ ਸੁਰਖਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ NIA ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ NIA ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਦੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2015 ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ NIA ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਚੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ